كل مسرع كران قبلها سيلا صوت يعني صوت وهاريتاس مركا حتى كنت بارتها اللي غف كيرون يعني جعلالي إلا هذا الفوسيال الصغير حتى بيفهمين وما سيهن قدوميها أوروكا جامعاتنا ما تقصد معي قدوميها أوروكا نوبل وسنة وقرأت سورة لي قدومي كوكاكا وإذا ما مركز تدريب يلفتر كده سنانتي قبليه وماشي كمران أردت كسورة كشيء دمانتي آدي يا تجمع عنك يا برامج كان أدمانتي بعصمتين إن كسورة يبغى أنت نقول بين أنا يلفتر كده إذا فهمت أنا أدم وأنا أدم مطلع كوري أنا هراي أرتوصا هاي ورابطيه اللي أيام لفتر كده دور أري أما دور قدر وحيابان سلاي هاي وطن كان هذا تعطاه مصوري سؤالي يقول الرجال أنا السودان أنا مصورتين بعد كده هو هاي education كلية education وفترة education وحيابان عمرك مصورتان سيه كرو أو بدو أو بكرو على مثلا هاي وحبرشة أساس كلام هوست ولا سوبيسو أنا قال أنت دي بمانتي مهم في ليا أنا قال وين أصلي هاي سلاشة في كده بالورطين مهلين تكسي هوست أو أساس كلا سوبيسي أرد يسون أنت نجسنا يا ترى عن كواي يجعل الوجود يلقى وعي اليوم أرضينا يوبت كنا هو مصب ناسو وحنا مثلا هذول كنا واحد هو إنه يا مصب ناسو قال أنتهي أنت هو بلارن أنسى عدالة دردا وحكيني مصب ناسو قد يرد وحكيني مصب ناسو وحول البقى ذلك كنا وحنسر هاي المصب ناسو إن أرضينا لقى جوان بليو أمر لقى وعي بليو أمر هص صوت النبي هي أوصل دري الأنبياء دي كم من هاي أنا قد دينتا كم من عبادة إلهي كلام عبدنا مصر بينه وحيابك لكن واحد يرحل أري ونص بينه نبي إنه عادة هاي أنفليا وحل يري وحسب ما يساعدك ووزني قالوا عيسى بيجري ميسانك أي مساعد جرين بجحان بيراده سعد درر سميان taasi marka miisaanka ay qiyaan cunnada marka ay siinayaan dadka kale nabi ay loo soo tirtirtiis inuu ka wacyi geliyo dadkii in dadka loo simo marka ay xiisanayaan si nadiif loo simo taas waxaan dareemaa marka musuqmaasuqa inuu meesha ka soo bilaabo inuu yahay masar kalaftarkii waxaan ka qaatay dalka xiriirka caalamiga xiriirka laftarkii waa hawshan ku jira filaysa safaaradii maadaama uu joogo in wadankii laga gaarto taasna waa muhiim asleeyahay qodobka labaad ayaa waxaan isleeyahay waxaan filaya qodobka labaad wuxuu ahay hal nooce ayaa islaamsan tahay lagu soo aaminsan tahay in loo maro nabad si loo helo Soomaaliya nabada waxaan aaminsanahay in haddii muwaadiniinta sida hore u sheegay cadaalada helaan in wax walba ay bixi doonaan erayga hadda wiilka ku socdiyay qabyaalada qodobkii wada qabyaalada ka sheegay qodobkii labaadna qabyaalada bilowga hadkiisa xataa qabyaalada كي أفراد كلية أي سر قبيلة كوجر هذا الكيس في هذا الإستيت قبيلة محاكمة مرك قبيلة محاكمة ومرة ما تمرت حد وعدالة درد لما قف أيام مقال ميل أما الشقاء وطلبنا لما تقفل أيام من كي دوائر كنيك مسؤول كايا بيبني أي مسيرة يا كي كلنا وكيريا تاسمك وها ماشي كسر بحثا إن عدالة أي كذا قبيلة أي كذا طيب عدالة درد وايو هديني كان ما أنت أصلا له ما أنت مو بهنا لين مسؤول وعلي غير كذا إلى ماشي بيستو حلبان ما أنت توصل الشباب يسيني وما بهنا ده هدي عدالة ويجرتوا إلى حلبان كسر حلبان غير كذا مركز عدالة أيام أساس وان سنة أورك عطينا أيام فيلا وصلنا لفترة على لوجي أنا مسنا أنت اللي جبته حتى كور صحاب بخاري والمقشنا فيلا كتاب كقرآن كريم كقدس ككتاب كحلا والرميسية هاي إن الصبح قد كجر وكتاب كبخاري مي بخاري وحمان وكفى يديك يضع شيء وخليا شيء كشيء كان يا علم قال يصير حفظ هاي أيوه إلى هدي ما أنت صبح لهاي خلي أو علم قال انتقى هذا جمعية وفعاله السبب ما هن عرب حتى ضد الحكومة لسه عرب مو هن مالك كاس هذا الكاس أي سامي وحقوقات مركز
in maalin wixii ka dambeeyey uu raadiyo wixii xadiis ahay isagoo markaasi aad u beenta iyo waxyaabaha qaladaadka dhan kaga ilaalinaya. haddaba meesha maanta waxaa isleeyahay ardada halkay joogto haddii kuwa dhab ah oo hadalka inta qaata maanta ee qalbi fiyo qabiilo kala duwan reer walba leh ay u kacaan in ururkii ardada waddankan oo hadda burburay oo qabyaaladiisa ku jira ay u istaagaan inay ka shaqayn karaan halkana ka soo bixi karaan arday fiican oo sanadkan ama sanado soo socdaba urur midaysan inay helaan ardada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Uganda. idinkaan igala sugayaa in dhexdiina aad ka doortaan ardayda sidoo kale dadaalka oo dhan oo tahay maadaama maanta ay sheegeen in ardayda ardada ku dareen in sidoo kale mar kale ay ku daraan kana shaqeeyaan in ardayda la isku soo celiyo. annaga safaaradda joognaa dhibaatooyin badan oo ardayda ka aragnaa qabyaaladda meeshaan aad ku burbursan jaalida horta meel aan isaga xirnay laakiin dhanka ardayda waxaan isleeyahay inay tahay meel wax laga qaban karo oo dad fiyo oo qalbi fiyo oo meelo badan wadaag ah ay joogaan si mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aaminsanahay ha lagu loo kaco in ururkii ardada dalkan loo istaago. annagana wixii gacan nooga baahan safaarad ahaanta si shakhsiyan anigana si gaaran oo diyaaran u nahay in arrinkaasi laga shaqeeyo. waqtiga kooban madii kusoo gudbinayo waqti inta badan siima hadli doono waxaana mar labaad iyo mar saddexaad ka mahadnaqayaa ururka OBED oo ka shaqeeyey kulamada noocan oo kale ah muddo kooban ee mar safaaradda ugu yimaadeen ayay ballan qaadeen inay barnaamijkan ka shaqeyn doonaan wayna muuqataa inay ka shaqeeyeen. waxaan aaminsanahay in haddii se wadaan waxyaabo badan ay ka soo bixi doonaan. guddoomiyihii waa naga baxday aan filayaa guddoomiyihii jaamacadda Nairobi ugu mahadnaqayaa iyada iyo gabar kale ka jirto liisaska ardayda guddiga ardayda ama guddoomiyaasha ardayda jaamacadaha jaamacadda kale aan filayaa iyo gafrishan guddoomiye gabdha ka yihiin inay gabdhaha laftarkooda u kacaan in ay iyaguna hoggaan ka noqdaan ururada ardayda. mar labaad mar saddexaad oo maasantiin ina cudurdaar waa sii bixi lahay raalli lahaada marka kulamada noocan oo kale insha Allah ballan qaada inaan imaado. raadinayaan meesha xagga waxaa ku qoran ismaal biis nabad la sahminayo marka nabadda waxay sameynayaan research camal research waxaa arki jiray markii lasoo sameeyo waxaa ku qoran intaasoo qof baa loo tegay intaasoo qof baa gobol gurigiisa la gargaraacaya waxaa waaye commissioniya waxaa laa jira oo dadka dhan laga soo qorayo waxyaabihii ay ka fahansanayeen waxaas marka ururka waxaa ugu mahadcelinayaa in mataqaanaa uu ardaydeeni uu inta ayaga hor soo hor istaagaan ayaga wax fahansiinin ay ardayda wixii ku jiray ay dhegeysteen oo mataqaanaa gruubkan iyo qof walba oo fikradiisii haayay uu kusoo bandhigay. waxaa aada ugu faraxsanahay mar walba oo mataqaanaa u mahadcelinaya ardayda kasoo qayb gashay oo jaamacadda finish waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin xarow kalaara ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha ururkan oo asagana la siiyey fursadda muhiimka ah waxyaabihii ugu jiray banaanka loogu soo bixiyey. waxaan ku leeyahay aada u mahadsan tahay haddana asaga kusoo dhaweynaya si mataqaanaa siguro inuu tihiin il gaar ah ayaan idinku fiiri doonaa insha Allah inuu idinku faaneyno oo aad tihiin activity-geena koowaad oo aan ku qabanay halkan. dhiirigelin ayay inoo tahay sidaad oo dhiirigelisay waan idinkaga mahadcelinaynaa iyo talooyinka fiican oo maalgalka leh aad halkan ka soo jeediseen. warqadaha waxaa idinku liibna aan u qorno waxay ahayd inaan warqadaha qaadano inaga oo waxaan aad qorteen aan dib u anlasgarayno aan fiirino kadibna report aan ka soo saarno inagoo adiga idinkuga xusi doono hadweyn insha Allah. programkan ma noqon doono mid halkan ku eg maantay ama jaamacaddan isku eg ma noqon doono. waxaan u qaban doonaa dhammaan Soomaalida dalkan Uganda ku wada nool inagoo gobol iyo magaalaba ay joogaan aan ugu tagayno lugaheena hadweyn insha Allah. qorsheena kamid ayay tahay inaan Soomaaliya xarumaha ka furano. maamulada qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan ayaa nala soo xiriiray habeenkan barnaamijkan asaasnay iyagoo ugu dhiirigeliyay sida hadda dabcan adinka ugu dhiirigelisay diyaar u leeyihiin inaan xarumo ama xafiis aan ku shaqeyno siiyaan. sidaas la mid ah ayaan rabnaa sida halkan aan ugu furnay inaan ayagana aan xarun ugu furno guud ahaan dalka Soomaaliya
tuulo walba degmo walba iyo magaalo walba waxaan rabnaa nabadda Soomaaliya inaan ku wacyigelino bulshada wado walba aan u mari karno inaan u marno si aad waxaa ognahay inaad waxbarasho heli karin haddaysan nabad jirin inaadan gurigaaga aadi karin haddaysan nabad jirin inaadan nolol haysan karin haddaysan nabad jirin marka waxaan leeyahay hawl fiican haytiin halka kasii wada badanaa inkastoo associationo badan iyo waana baryahan kusoo batay waxaan rajeynayaa in yacni wixiina aysan noqon keliya wax maalin ama laba beri ah oo halkaa kasii wadaan si dhalinyarada Soomaaliyeed loo bedelo fikradooda ku aadan qaabka dhanka nabadda hadda u gudbo su-aasha koowaad oo ahayd qof aan uga soo arooriyay video aragtidooda ku aadan dhanka nabadda su-aasha waxay ahayd sorry su'aalaha qaar English iyo qaar Soomaali wadada qaar anaga Soomaaliga lagu adeegaya qaarkiin so waa soo dhaxasay su'aasha koowaad ah the role of individual towards the Somalia peace and stability ama doorka shakhsi ahaan qofka adiga shakhsi ahaan aad ku leedahay Soomaaliya nabadda kusoo kordhin kartid so few kooda daaqriyo waxaa waaye in madaxda dalka iyo ay xoogga saaraan security markasta waxaa ognahay waxa keliya nabadda waddanka ku dhisan yahay inta security haddii security la siiyo dhankii dhaqaale ahaan haddii la siiyo dhan aqoon waxbarashada loo furo kadib markii security waxbarasho loo furo wuxuu noqonayaa securityga qof ama booliiska wuxuu noqonayaa qof lagu xisaabin karo wax kastoo meesha kasoo wado laakiin ciyaal xaafadadaas kasoo wadid ama ciyaal darjiif kasoo wadid then tirahdid security waddanka waay anything aa dhici kara pyramid kale laalusha qaran meesha ka samayn karaa marka qofka securityga laga dhigayo inuu soo maro process dheer hadday noqoto dhan aqooneed iyo dhan kaleba si markaas loo helo security adag waddankan kusoo kordhin kara nabad iyo nolol walba taas view koowaad ahayd viewga labaad haddana akriyo waxaa waaye in la sameeyo wacyigelin iyo in wacyigelin laga sameeyo qaybta dadka qabyaalada badan way ka hadasha hore waxaa dhihi kala waxa keliya oo waddanka dhibaatada ugu weyn ka haysta inay tahay qabyaalada because يعني هذا جامعة كفرش أنا حاولي هراء اسمها association أوركي هراء وإحنا وقت أدنى وقت كانتين حين كسوي جيو أنا قد أحلي إنه قبيلة منه وحكت الشيء أنا قف كل واحد تعينا قسم إنه قف قبيل كي يعني قبيل كوين so من أنا قد أحلي نزدنا واحد يبغى يحلينه أو ترى عادي قفا سمين يعني قتل so waxyaabahaas aad u qeyrina xitaa intii qof isoo wuxuu tahay inaad darteed tahay and I don't want inaad booska isgaraysid waxaa rabaa inaad istaagtid dowliyaha jaamacadda so waxaa ku dhaa u istaagaya even though aad ogahay inaad samayn karo but I still have to give chance for other people like maybe so hadda ani markaas u istaagi lahaa waxaa laga yaaba Maryam maanta chance ay heli lahayn so qofba qof kale waa inuu siiya chance Maryam she's my classmate so qofba qof kale waa inuu siiyaa fursad uu ku istaago qabto waayo weligaa adaa jirtaa kursiga iska fidinaya ama waxbaa sameynaya so that means adigu baa wax isla raba taas waa midda labaad waxaa waaye in gabdhaha wax la baro ani mar kasta iyo meel kasta aadaba waxaa gabdhaha wax la baro gabdhaha loo istaago because waxaan aaminsanahay wax kasta inay ka imaanayaan gabdhaha waayo hooyada waaye walaal waaye xaas waaye ayeeye waaye wax kasta iyada ah so haddii gabdhihii wax la baro waxaa kusoo baxaysa meeshaas hooyo wax baratay bedeli karta ubadka ay dhashay wiilasha way dilaaya dhibaatada keenaya kuwa barbaarinta waxay ka imaadeen familka haddii hooyo ilmihii wax barto kuna barbaariso dhaqan wanaagsan hadday noqoto dhanka behaviorska hadday noqoto dhanka waxbarashada hadday noqoto anything yani horumar wax samayn karto hooyo so anaga gabdhahayna haddaa wax barno waxaa naga saacidaysa in waddanka nabad uu badan uu helo just because of gabdhaha wax barteen ayna bedeli karaan dhalinyarada maskaxdooda so qodobkaas wuxuu ahaa one of the views
laakiin waan kugu celinaa ciidanka in waxbarasho la sameeyo in wax la baro ciidanka yihiin dad wax bartay waayo qofka jaahilka aan waxba garanayn markaad fursad siisid uu wax ku qabto yacni inuu qof dilay iyo inuu dilinba biyo inuu cabo camal ay tahay dhiigga so haddii laakiin qofka wax bartay somehow jaahilnimadu ka baxaya wuxuuna garanayaa yacni of course qofka wax bartay qofka waxa isku mid maaha so waxay ka caawinaysaa ciidanka inuu noqdo qof viewgiisa uu aad u sareeyo waxqabadkiisana uu badan yahay view kale waxaa waaye in Soomaalida naftirkeeda isdhexgal lagu sameeyo community-ga hadday noqoto haweenkii hadday noqoto odayaashii hadday noqoto dhalinyarada in la isku keeno marba group team ay kulmaan la sameeyo sensitization loo sheego in nabadda iyo qaabka ku kordhin karno sida hadda ay samaysay Somalis oo arday inay isku keentay waxaa laga yaabaa qofka gobol inuu ka yimaaday but hadda isku imaanay viewers ama ideaska isku keenay waxaa laga yaabaa dadka inuu wax badan kusoo kordhiyo waxna ka bedelo marka taas waxay su-aashii koowaad waan ka gudbaya waxaan gudbaya su-aasha labaad su-aasha labaad waxay ahayd which instrument are you expecting to use to restore peace in Somalia hab noocay aaminsan tahay in Soomaaliya kasoo kordhisid nabad dabaalo Soomaaliya dabaalo bulkasa wax laga wada sorry yeah so waxa u fahmay yeah so waxa u fahmay laga qaab noocay ama hab or which way aad isticmaal lahayd in Soomaaliya nabad kasoo yeah so su-aashaas waxaa uga jawaabnay first waxaa dhahanay youth involvement through debates peace orientation laakiin hadda waxay ururka sameeyeen haddii dhalinyarada laisku keeno debates noocan oo kale loo qabto ayaga xitaa waxaa laga yaaba dhalinyaro mid inuu ku jiro mid wax dilo mid wax barta mid oo iska ciyaar suuqa mid iska wanaagsan oo shiiqa marka ayaga dhan la isku keeno oo debates noocan oo kale loo sameeyo oo solutionka ayaga soo saaraan waxaa fududaanayo in wadankii nabad hor leh ka timaado marka waxaan dhihi lahaa in debates la sameeyo dood cilmiyeed la sameeyo ku saabsan nabadda jaamacadaha dhan ay ka sameeyaan ururka and wadankana dib loogu celiyo si dhalinyarada ayaga naftirkooda maskaxda dumisa wadanka ayaga waay haddana wadanka maskaxda dhisisa waa ayaga marka in qaabkaas loo isticmaalo points kale waxaa waaye waa in ciidanka loo fidiyo waxbarasho hore waa u dhahnay yeah because waxbarasho waxa waaye aad muhiim u tahay qofka wax bartay waxa waaye waxa bedelmaysa mindsetkiisa waxa bedelmaysa qaabku wax uu aaminsan yahay iyo qaabku wax uu sameynayo so in dawladda u sameyso waxbarasho ciidanka ama in ha noqoto something like skills ama ha noqoto waxbarasho in dib loogu celiyo in waxbarasho loo sameeyo ciidanka si dhan kasta ciidan ay usoo baxaan ciidan dhan kasta ka dhisan tan kale waxaan leeyahay involvement with the government and the community points kale waxaa waa in uu jiro isdhexgal dowladda iyo communitygeeda u dhexeyso waayo dowladda haddaysan jirin isdhexgal u dhexeyso asaga ayaga iyo dadkooda then waxaa waa dowladda anaga awood iskale wax hagaagaya ma jiro so ayaga meesha iskale laakiin hadday jirto that involvement with the community wixii qaldan community u sheegi karaan maadaama ayaga soo doorteen wixii oo saxan ay u sheegi karaan waxaa fududaanayo in nabad la helo oo just community naftirkooda markuu qalad dhaco la blame garan karo dhihi karo yeah because waxa saacidaysa xitaa like waxaa la arkay maybe nin kuwan wax qarxiyo and then community qof kamid hata waa inuu yacni waa inuu dhihi karaa dowladda qof kamid intuu sheego dhihi karaa waxaan qof waxaana wuxuu sameyn waa waxaan then wuxuu badbaadiyay dalka iyo dadkiiba laakiin hadday jirin xiriirkaas community-ga iyo government-ga u dhexeeyo then waxaa adkaanayso in ay jirto like isdhexgalkaas ama nabad aysan jirin dhici karta so waxaan leeyahay dowladda iyo community-ga muhiim waa inay wada shaqeeyaan isjeclaadaan nabaddana ka wada shaqeeyaan so haddaa u gudbo su-aasha saddexaad I think it was yeah su-aasha saddexaad waxaa waaye there is a disagreement among Somali students in Uganda so you asked me the suggestion yeah and way jirtaas faraaruqaas ardayda u dhexeyso Uganda guddoomiyaasha ardayda inta la gaaro guddoomiyaasha ka timaado so because of waxaa dhihi karnaa maybe ma jiro waxaa jiro like still qabyaalada ugu dambeyso
and sidoo kale waxaa jiro jaahilnimo inaga tahay jaahilnimadu ma aha marka qofka inuusan waxba baran qofka asagoo wax bartay boostiin jaahilnimo niyadiisa ku jiri kartaa oo like you know wax kasta science ka laga rabo kursiga asaa fariisanay biri asaa fariisanay birida asaa fariisanay ma rabo in kursigaas bedelo ever so la jeclaysigaas oo nafsadaada waxa la jeclaatid baa waxay ku adkaanaysaa in qofkii kala boosiisid marka xitaa waa aragna gudoomiyaal lahaa gudoomiyaan ahayo marka I think kursiga aad u jecelnahay waxaan leeyahay gudoomiyaasha jaamacadaha pointka oo soo jeedin waxay tahay fast ay naftirkooda isdhexgal sameeyay ardada u imaan waayo waxba ma hogaamin kartid hada adiga marka hore soo dhisay leaderka waxaa laga rabaa asaga fast in uu yahay leader daacad ah oo respect gareynaya dadkiisa una hogaamin karo yani ummadda because asal adigii hadaada dhisnay idama dhisi kartid fast start so then you will do it marka waxaa la gudoomiyaasha ayaga dhexdiisa isdhexgal sameeyaan marka is sameeyaan meeting ay yeeshaan fast then hadda hortaan gudoomiyahaas ka soo dhexsaaraan hal xabo ayagu u taliyo so halkaas gudoomiye waxaa laga rabaa inuu la xisaabtamo gudoomiyaasha markasta ay qalad sameeyaan ama wax isku fahmi waayaan so taas aan u gudbay tan pointii wixii waxaan leeyahay inay jirto so jaaliyad Soomaaliyeed ama safaarad sameynaysa wada shaqeyn la sameynaysa gudoomiyaasha wada shaqeyn la sameynaysa gudoomiyaasha waayo gudoomiye keligiisa waxba ma qaban karo waa iska dhalinyaro waxaa laga yaabaa waddanka inuu hadda soo galay oo wili jaamacadii ku cusub tahay waddanka ku cusub yahay dadka qaar waxay u maleeyaan maraykanka inay joogaan markay iwaan dhimaadaan marka waxaan leeyahay taas dhib meega ahan laakiin waxaan ka wadaa just in ay safaaradda sameyso wada shaqeyn weyn gudoomiyaasha ee la sameyso talooyinna siiso seminars u qabato programmo u qabato la dhiso horta gudoomiyaasha naftirkooda waxaa laga yaabaa qof aan waxba garanayn xitaa in gudoomiye loo doortay marka in ayaga naftirkooda horta training la siiyo oo dhaho ma ka soo bixi karta positionkan yes if it is yes then oo train la siiyo oo yani way ku qarsan karaan hawshooda tan kale waxaan leeyahay in ay sameeyaan gudoomiyaasha ardayda u sameeyaan ayagana seminars workshopyo يعني waxaa arkaysaa dad association ama gudoomiyaal maalinta waxay leeyihiin event ya organize gareynayna ama conference ama program yani it's nonsense wax faa'iido ah ku saabsan eventigaas abeerata ma jirto yani workshop u qabo conference dadka kale eega Soomaaliyeena problemka qabna waxay tahay kama qayb galno program qof kale soo organize garaysa I mean Uganda noqoto ama dad kale noqoto waxay aaminsanahay like I don't know somehow lazy inaan hana umaleynaya Somali waa ku adag tahay waxay ku eg yihiin maskaxdooda waxay ku egtaa just in jaamacad imaadaan jaamacad markay imaadaan just notice ka qortaan guriga baxsiga qabyaalada maanta kale madaxweynaha jira madaxweynaha adeerkay oo kale ah ama abtigay maanta ma inaa qabyaalada taageero ma aha waa inaa ilaalaa madaxweynaha waa inaa ku taageeraa waxa uu dadka u qabtay iyo intiisa la taageeraysa fikir inaa ku taageero waa qabyaalada ka yeelana ta kale waxa waaye inuu qofka loo samro samar inuu isku muujiyo maanta samar la'aan waxa ma shaqeynayaan qodobka inoo xiga waxaa inoo xiga qodobka saddexaad waa inay caasaan isku samraan ardadii oo qof kale aaminay ka kale waxaa ardayda dhexdooda waa inay isku baraarujiyaan qabyaalada caasaan inay joojiyaan oo yiraahdaan waniyo niman kale tuurto oo qabyaalada wax fiican maahan inaad yar wax ka dheeraano laakiin qabyaalada dawlad ku socoto wax sii soconaya male inay nabad oo soo sii dhacdo waxyaabaha lagu soo yeeyo kamid ah maanta inaan ka baalan joogno ama Kenya joogno ama meel kale joogno waxa waaye dadkeena nabad ma haysto isma aaminsanin marka taasoo ku wacyigelinayna dowladkeena waxa kale oo darsanayna waa in la helaa sharci mideeyo cabsan ardadan oo hadda qodobkaas wuxuu ahaa ardada jaamacadaha ka baalan jaamacado badan waxay jiraan ardada isku khilaafsan yihiin gudoomiye kale inay doortaan waxaa ka dhex jira khilaaf badan ka dhex jira marka khilaafka muxuu qaadan karaa in sharci leeyahay ama urur guud la dhiso oo Soomaali ka midaysan oo gudoomiye leeyahay gudoomiyaha maanta inuu sharci leeyahay oo bari jaamacadda shaqada caalami xalin karo wuxuu ku xalin karaa in sharciyada sameeyay guud inta loo soo qaado Soomaali ama dowladda hoose sameeyay dabo dadku in qodobadaas la sameeyo aan sharciyadaas loo qaadeeyo qodobkaas intaas loo ogyahay qodobka ugu dambeeya la talinta maxaa loo talinaysiin dowladda wacyigelinta horta marka waa aadan kalimaad celina chance aan oo siisay inaan hadalno ra'yigeena wixii u duwnaa banaanka u soo dhixno
waxaanay kula talinaynaa inaad sii horumarisaan inay joojin marnaba inay joojin hore sii wadaan dadka waxay dhahaan Soomaalida waxay yidhi waxay dhahaan marka maanta loo baahan tahay inaad aadid waxaad rabtaa inaad Muqdisho inaad aadid waxaa uga baahan tahay marka maanta Muqdisho socota waxaa kale haddii wax kugu qabsato lagama yaabo inaad meesha istaagto maxaa waaye hadafkaaga inaad Muqdisho gaartid waa meesha wax ka rabtid marka waxaa kula talinaynaa inay sii wadaan qodobkana kula talinaynaa waxaan kala kula talinaynaa waa inay badiyaan laamaha calishaan wacyigelinta nabadda maanta aniga baan ku arkay meel kale ma arag ma xasuusto aan ku arkay dad wacyigelinaya dhalinyarada waxbartay aadaan idinka mahadcelinayna waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad laamo meel kale ka furtid hadday gobol tahay hadday tahay caasimadda hadday tahay meel walba inaad ku leedahay urur markaas waxay noqonaysaa way fududaanaysaa si nabad loo helo maxaa yeelay ad waxaa jooga adi maanta jaamacadaha waxta ku yaala kamaala oo wacyigelisay waxaa laga yaabaa jaamacadii Soomaaliya inaysan gaarin laakiin urur oo ayaguna gudoomiyada waxaa ka dhisan yahay way fududaanaysaa ayagoo jaamacadaha tagaan iskoolka tagaan shacabka u qabtaan si walba u fududaanaysa marka inaa ururka laamaha inay badiyaan meel walba ka dhisaan taasaan ku dhiirigelinaa mid qodobka kalena waxaa waaye waa inay ka hortagaan qabyaaladda iyo wax walba oo sababi kara cabsaan inaysan nabadgelyo عشان هنا كنت أنا واحد من القضاء فقالوا طبعا ما تقولون إذا ما يصير ما كان كعبة وحصلت هنا حد كلام هنا كيس تقال مع الرهان أنا واحد هاي وربع يجري النبضة وحد يصل بالليل وواحد يصير أيوة أنا دليل مع أساس هي أسوشيال وأنا أقول في أصحاب حل الدنيا اللي نقدر واللي دليل واللي شيء أقول تتي مركز ماشي اسمه تحت إن شاء الله ماشي على وجه الله مركز هذا ولا تتي أنت سيكون Soomaalida waxay nabad ku heli kartaa marka ay ka qabiilka hada maanta doorasho waxay ku jirtaa jaamacadda Soomaaliya hadaa maanta waxay soo sharaxay wiilaya ayadka nabadgelyo hadaa Maxamed soo sharaxay oo Maxamed dooranaya maxaa ku doortay qabiilka ku doortay karti iyo ma dooran iyo aqoon u leeyahay taasoo kale waxa uu wacyigelinaya in laga dheeraado qodobka koowaad waa in kalabaadna in xoog la saaro qaab dhismeedka waxbarashada kale in ma yeelka awalka kale dad waxay tilmaanta macna isku midnaa hada sabab ka wada qofka ku soo kaca baahiyaha ay oo la timaado qofka baahiyaha saarsi oo in caasha la kontrolo dadka oo aqoonta kale dadka waxay baahiyaha waxay soo kale in caasha uu baranayo amaantay awal iska baahiyaha ay u kala soo sanadii waxay soo baranayo taas oo la xiriira wala saawiyo asoo badan fiirsiina
هذا وقت كان يسوي حاجة هذه موجودة كان حجوان كمان تصور حساب كسوات تصور جدا ما تبغى خلاص معي وبحياة أجل كفاية إيش يسوي تطفي شعب كمان أسترها وما يسوي مسكينها حق ما هذا كي تطفي كارع يبان كاتب أصير له وطن كسكرة حساب نسيحهم مركب واحد تفرع عطى سيا سيلو قرص دولة الفريقة ni أنا ما تفرق عليه وشد الوقت عليك ما تكره دخلت فريق الموضوع سهل في تكلم على قلب أنت شنو قلب كمان بعد هذا الجيل اللي هنا دعوت كي مقبلين هذا أوجد ممكن لبعض قلب لبعض هذا أوجد وإن لبدلوا فكرك قبيلة دخل عشان الرجال دي إن لو برارجيو مهمة عشان أيضا إن مدرو كلا جماعة إن مدرو مرو قلت إن لو مشروع ولا تلمي ماشي بعطو لكن هذا ما تقبل ماشي فهم كلامه هذا ما تقول إن هذا كي أقول تصور ما يسوي وحاول كان جوعان وحيقول بدي ذاتك أهم استحمالك وحاتين أرضي وحاول وسعك وده وحاتين ما تودع استجلس هو مهم وحرجاني أنتو إلهي هذو إلى النقطة تاندتك محالي لهذا سوماليا نبدأ ما يقللك إن برشد الصوماليات أي هلان نبدأ يكون على وضع تاندتك من القلق رأيك أدمان الشيطان قصوا حتى قفرا ليرى ضد هالكان جوا سكندري هاي سكول كلام عرفه ضد حياتهم جامعيين وحابها هبك أتوتهم جامعي والغرش وحين إنسان ولا كانوا لما يشهد الكسر بحديث هبك اللي قديم دورتنا أتوصل لميسان وحن المعلومة في ليا مدعي وفائد آدم علي وحن نقابة هاي اللي يرى الصوماليات قاصة الضمر كاهي وصونا دركا يقولنا ولا إمانا وحبرشنا وحن في ليا أنت جروب كبير اللي يراها عن تقربني إلى نصوبة تكنو تاسوا هايت من الجوات مقبول بالله يا شخصي هو إنه قبل ما نفتيسه سؤال الجوات بحيث دور الشخص اللي قاعد محلي على دور اللي كانوا الصومالي محاول هاي الدرس أنا وحمص وقبله هدانا هاي شخصي هو إنه نقدر قبل ما نفتيسه ما كان نفط هذا عادل كيف ولا نعرف ربنا سمينين يلا حسمين لكن قفل لوشيس كحل أما سمينا إلو حنا قو أما لوشيس وحنا قول مريدين أما ده أردين وحنا يحبا أمورين وحنا قو سمين كرو مثل لبعضنا وحنا قلنا سبي إن أنا سمين حبصوع محولي إن أنا دي كبا إذا كان إلى بشكنا قرار إلى أنا سمين لهم حاجة هذا سودي الدين المشروع يبوسناتو وعدالة فلك المشروع كذا كان وعارف هذا الباهية كان قوينا الكفر إن أنا دي أما واحد هاي قف النور وواحد هاي عليا وحتى وحيابها نوعاسي قفل بمسكحتيسا iyo waxyaabaha ku jira ka dhaxwataan waana muhiimada laga leeyahay inaad bulshadnimada ama aad fahamtid doorka shakhsiyadda naftaada lagu leeyahay su'aasha labaad waxay noqonaysaa la dagaalanka jahliga waxaan haraadiyay intaan hadda wadankan ku baranaysaa dalkeena markii loo fiiriyo waxaan nahay dad jaahil ah sidaa ugu badneed marka dadka wadankan imaaday waxaan usoo tagtaan waa waxbarasho waa la dagaalanka jahliga markii jahliga lala dagaalamaya waxaa la heli karaa horumar midda saddexaadna waxay tahay hubka dhigista wadan baan ka nimid wadankeena waa loo ogaa qof walba wuxuu haystaa awood uu isticmaalayo hubka waa in lagu sameeyaa hubabka dadka haysto sida qaldan ama ka ganacsada ama qabaileed ku haysta ama rabo inay dad kale ku taklifaraan ama ay ku dhibaateeyaan in laga hakiyo waxaa kaleeto ay ku jirta in loo sameeyo wacyigelin waa maxay wacyigelinta waa midaan hadda halkan isugu nimid waa in loo sameeyaa bulshada wacyigelinta laga wacyigeliyo arrimaha argagixisada loo dabaalo loo sheego amniga la yiraahdo maxaa la yiraahdaa la tusiyo qofka wuxuu shakhsiyadiisa yahay macaanka amniyadeed waxbarashada shakhsiga noloshiisa in la fahansiiyo waxeeda waa waxa ugu muhiimsan Soomaaliya hadaan u baahanahay wacyigelin fara badan loo sameeyo su-aasha saddexaad waxay noqonaysaa tirtirista qabyaaladda mar walba anaga waxa bilow ilaa iyo dhammaadeen tusid waxaa waaye waxaan haysnaa waa qabyaalad takalaad waxay noqonaysaa sameynta ama xisaarinta guddiyo madaxa bannaan waxay noqonaysaa tan waxay ka turjumaysaa waxay su-aasha ku dabaqnayd ardayda
ogin dhageysiga kala soo jeedinta ardayda Soomaaliyeed marka dadka dhageysataan oo dhageysiga sameeyaan qof walba ra'yigiisa dhageystaan waxay dhageystaan jawaabta ugu rasuulsan inay sii wadaan ama xoojiyaan inay sii wadaan ama ay xoojiyaan raadinta nabadda waan ku dhiirigelinaynaa qofba wax ku soo bandhigo dunida sareysa digaas sareysa saadin baan ku dhaartay sahal kuma iman waxa aan sawiranayaa rajadayda sida ay xajto saaqaba ma iman gayigan ku noolnahay gaar ahaan dalkeena iyo guul buu filanayaa gayigan ku noolnahay gaar ahaan dalkeena iyo guul buu filanayaa haddaad kala istaagtaan taasna waa in aan ugu talagalay gruubka inay hawshooda sii wataan dhalintana aaminaan inay yihiin hal mid kana dhexeeya hal dal kana dhexeeya hal dad hal calan hal qaran hal dhammaantood si dhammaantood wadajirka dowladnimada u ilaaliya nabadda in la badiyo isdhexgalka dhalinyarada sida cayaaraha dhaqanka aqoonsi wadaagsiga iyo dhammaantood tafaraaruqa ardada maxaa keenaya Uganda dhibaatooyin ka taagan wax ka mid tafaraaruqa ardada Sudan markii laga hadlo Sudan lama ka yimid ardayda DC gudoomiye jaamacaduhu waxa madaynaysa power weyn ay samaxeen laakiin gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed power leeyahay dhammaan ku faylaan gudoomiyaha jaamacaduhu ay halkan dhibaatada waxay tahay gudoomiyaha jaamacaduhu iyaga super power ay ku adag tahay kulamada gudoomiyaha galaan ay ku adag tahay maaragtay in wax loo yeeriyo marka ardayda waxay soo saareen in dhammaan ardayda laga wacyigeliyo kala qofka ardayda si sooca deegaameysiga eexda si looga badbaado kala qofka ardayda qodobka labaad in ardayda jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliya loo qabto ardayda ka fandhiisha KU iyo jaamacadaha kale ee ardayda loo qabto Soomaaliyeed ciyaaro si sport ardayda dhexdooda arday laftigooda ma aha jaamacad inay qabato qowmiyada kala duwan inaga laftigana Soomaalida taasna safaaradda shaqadeeda weeye kulamo keeni kara isdhexgal bulsho ciyaaraha oo kale tartanka dhaqanka oo kale Soomaalida laftigooda Soomaalida waa gobol ay ka wadani qof kasta gobol ku keen gobol walbana Soomaalida dhaqan gaar ah leedahay qaar shirkad laga ciyaara qaar ba gobol waxa laga ciyaara marka ciyaaraha dhaqanka in soo bandhigo oo gobol dhaqankiisa u gaar ah ku tirtamo in gudayaasha doorashooyinka madaxtinimada gudoomiyaasha jaamacadaha oo gudoomiyaasha jaamacadaha guddi baa loo saaraa soo baxa oo ka soo tarbixiya doorashada inay ku daraan hal qodobkaas muxuu yahay in musharaxii ololihiisa laga dheehdo inuu yahay musharax ardayda dhexdooda kaga ololeynaya qaab deegaameysi qabyaalad laga saaraysa musharaxiinta waa gudoomiyaasha waxa la hadlaya dadka gudiyada doorashooyinka ma aha in aan si fiican raajinayso qofna tabagala xuya qofka yaga dalka suriixaya back up yaa weeye soo guliya laftigiisu shakhsiyadiisa macna ma reerkiisa shakhsiyadiisa qofka hogaamintiisa aqoontiisa qofku waa inuu kaamil yahay in safaaradda laftigeedu inkastoo safiirkan laga tegay qaybta barashada in safaaradda qaado doorkeeda ku aadan xadoolista kala qodobka ardada una saarto guddi ka madax bannaan ardada si loo helo xal waxay haareen qodobka ku dambeeyay oo idinka ururka wacyigelinta ardada kule kelmad weyn baa jira Soomaaliya isugu hambaliyayso keep going ورا سعد ولا ورا سعد إن يصير له جباران شغال يصير له جباران لابو إن دمان عقبالها كوري معنا يا إن أي سلطة الشدان يوجد جركة شغال يوجد كتبان ولا جرك يسلطة يو استناسو إنه يوجد كتبان عقبالها زوج جهة مرة دين نبضك شقينا يا وعم إيش هو وين البروبلم صار كده إن مرة البارد ده وقبتان كل ما نوعه وكلاس اللي هو جيو حكرين تنبض إنسان كوي كان وعند كليه إنسان كوي كان حي لقمان ولا نبض
balse ay gaarsiiyaan ololahooda gobollada waddanka oo dhan ee Soomaaliya. dhammaantiin waa salaamantiin gobollada kale walaalaha uga tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Number 1 ka soo xal guuleysan kartaa
guulaysato. tan saddexaad ciidanka Soomaaliyeed in la siiyo dhaqanka ay ku leeyihiin ama xogta ay ku leeyihiin dowladda dhexdeeda sida Soomaaliya walaalaheena aad ay u wanaagsan tahay ciidanka markaad la shaqeyso ay xaqiisa heli karaan qodobkaas ayaa ugu daray. tan saddexaad waxaa jiro tafaaruq ama kala tirsanaan ay ku dhex jirta arday Soomaaliyeed ku nool dalka Uganda sida sheegeen. ardayda Soomaaliyeed ee Kampala waa inay yeeshaan hal gudoomiye oo dhab ah. waa aad iyo aad u muhiimsan. Dhammaan arday Soomaaliyeed soo oran gudoomiye laakiin waa inta wax barato aan ka warhaysan waa inay yeeshaan hal gudoomiye dhab ah oo u wada shaqeyn kara, wax wada geyn kara, wagacay gelin kara, meel isugu keen kara, oo dhigi kara waxaan maran wadanka ma joogo waa in aan isla iska warqab sameynaa. Warqab dhab ah dadkeen aan ku joogin inaan ka dhignaa wadankeena joogno. wadanka markaa joogto guriga kugu jooganaysa. qof Ingiriiska waa inaan ka warhayn kartaa. dadka jooga waxay jireen guriga la jooga guriga uu xiran yahay. qof marka ma waa jiran yahay. kan wixii waa dhig waxa kale aan ciidan idin la raadin waa ku dhintay. wuu jira isku cunay waqti laga warhayo. dibka jira wadankaas intaas ilaa waxa ka bareena ka warqab guudina ka warhayn mar. waxa lagu kala duwan yahay aragtiyaha wadada loo mari karo Soomaaliya in la midoobo qabad haddii adiga kaashanaad khibradaada iyo cilmidaada deegaanka ka timid iyo Soomaali gudaha qaabnacay ay aaminsantahay inuu heli karo Soomaali nabad ah. horta markaan ka soo hadlay deegaanka aniga dib loo waxaan imaado magaalada Muqdisho ka imaado anoo taaskii ma uu hore waa inaan sameyn karaa kuwan xaafidka dhalinyaro xaafidka degan waa inaan dhihi karaa heede saan qalmo waa wadanka joognaa aan magaalada Muqdisho wadanka dhex joogno gobolka aan ku meel gaarin degmada hagaagsan xaafadda dhexdeeda markaan hagaajiyo oo dhalinyarada ku waxay gelin kareen warsaan oo marada saan sameysano qofka magaalada soo gala ka warheena ina aan ka soo galo mar hore bidado soo dhaweeyay waa ma macid ka warheysana biri aad ku joogo ku farsoonaya waan dhiga ma xito xusna xituna xiro dogiina tawxa waa inaan sameyn kartaa qofkaas markaas ayaa markaa wadada amniga adigoo dowlad wax sameyn adoo ciidan baad oo dhihin ciidan ayaa wali keenayso ciidan ayaa saan ismeeyayso allah qoftaas sameyn kartaa koo deegaanka inta ka badan wada sameyn kartaa kadib ay awal wax sameyn kartaa. tan afraad haddii aan kusoo geeso ururka sheegeen maxaad ku biirin lahayd oo aad talo ahaan isiinayd ururka wacyigelinta. waxaan ururka siin lahaa ama talo aan ugu darlaa waxay tahay inay dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigato maxaa isku keen oo sameeya kabarqab is aragtida iska waxa isla yaqaano maadaama wadankeena aan joogin inay wacyigelinta sii faafiyaan si keen jaamacadaha kale kamidis ay maanta bilaabeen East Africa Kampala international inta Soomaaliya jaamacadaha dalka ku yaal bilaa wacyigelinta siin karta intaas ayaa ku maasan diiwaan ku maasan Thank you.
نمبر ما لنا هاي نمبر ما لنا وزارة فروسة هي وزارة سولسة سادن بان كلارتا سهل وما يمان waxa aan sawiranayaa in rajadayda sida ay ahayd fusaakaba ma iman gayigaan ku noolnahay gaar ahaan dalkeena iyo guul buu filanayaa gayigaan ku noolnahay gaar ahaan dalkeena iyo guul buu filanayaa haddaad kala istaagtaan taasna waa mid aan ugu talagalay gruubka inay hawshooda sii wataan igu muhiimsanaa adduunka intaan maaragtay aan discussion ka qayb galayay waayo nabaddu iyo maaragtay inaan ka hadalno waddankeena waxa fursad ah macnaha oo bulshada lagu baraarujinayo horta waa midii koowaad oo maaragtay aan rajaynaynay waan ku mahadsantihiin baan leeyahay ururkan waxaan ka hadlaynay oo nala siiyey qodobo yaryara kuwaas oo midda koowaad maxaan ku idhahdaa ay dhahaysay shakhsiyadaada doorka shakhsiyadaada ah si loo helo Soomaali nabdoon kaas waxaan ka leeyahay labo qodob oo muhiim ah tan koowaad waxaa lagu heli karaa Soomaali nabdoon waxay tahay in maaragtay bulshada la baraarujiyo oo loo helo waxbarasho free ah iyo maaragtay maxaan ku idhahdaa diinta muhiim ah in lagu baraarujiyo bulshada kow waxay maaragtay ku taabaqaadaa ama ka hormadhaa waxay tahay inay aqoon leeyihiin bulshada ama horumar diineed taasi waa midaas tan labaadna waxaan oran karaa qodobkayga labaad waxa weeye halayga raalli ahaada hadii aan wax loogu gafayo waa ikow tan labaadna waxaan leeyahay ciidamada shisheeye in waddanka laga saaro lana helo ciidamo xoogoon oo waddanka u dhashay muwaadiniin ah waa tan labaad oo lagu heli karaan isleeyahay nabadda Soomaaliya haddii aan soo gaaro su-aasha labaad waxay tahay su-aasha labaad waxay odhanaysaa hab noocee ah ayaad aaminsan tahay in la mari karo si nabad loogu soo dabaalo Soomaaliya waxaan qornay qodobo ahi guurkayga muhiim ah oo isaga waa muhiim tan koowaad waxay leedahay in lagu dhaqmo dastuurka ku yaala dowladda Soomaaliya in la helo dowlad iyo shacab isku xiran in la helo waddan cadaalad iyo kala-dambeyn ka jirto in la dhiso ciidamo xoogoon kuwaas oo awood u leh ilaalada muwaadiniinta iyo xuquuqdiisa su-aasha saddexaad taasi kasan loo fiiriyo su-aasha saddexaad waxay odhanaysay waxaa jirta tabaraaruq iyo kala daadsanaan ka dhex jirta ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Uganda سادن بان كلارتا سهل وما يمان waxa aan sawiranayaa in rajadayda sida ay ahayd fusaakaba ma iman gayigaan ku noolnahay gaar ahaan dalkeena iyo guul buu filanayaa gayigaan ku noolnahay gaar ahaan dalkeena iyo guul buu filanayaa haddaad kala istaagtaan taasna waa mid aan ugu talagalay gruubka inay hawshooda sii wataan ما هو شيء
maanta kale madaxweynaha jira madaxweynaha adeerkii oo kale ah ama abtigii maanta ma aha inaa qabyaalad ku taageero maahan waa inaa idhaahdaa madaxweyne waa inaa ku taageeraa waxa uu dadka u qabtay iyo intiisu leegtahay ra'yigiisa fikir inaa ku taageero waa qabyaalada ka dheeraana ta kale waxaa waaye inuu qofka loo samro samar inuu isku muujiyo maanta samar la-aanna waxuma shaqaynayaan qodobka inoo xiga waxaa inoo xiga qodobka saddexaad waa inay casaan isku samraan ardadii oo qof kale aamine ah kala waxaa ardayda dhexdooda waa inay isku baraarujiyaan qabyaalada casaan inay joojiyaan oo yidhahdaan waniyo nimaninka watuuta waniyo qabyaalada wax fiican maahan inaad yar waa ka dheeraano laakiin qabyaalada dawla ku socoto wax sii soconaya male inay nabadda hoos usii dhacdo waxyaabaha nagu soo yeeli kamid ah maanta inaan kambaalin joogno ama kenya joogno ama meel kale joogno waxaa waaye dadkeena nabad ma haysto isma aaminsanin marka taasaan ku wacyigelinayna dowladkeennana waxa kaloo u darsanayna waa in la helaa sharci mideeyo cabsan ardadan oo hadda qodobkaas wuxuu ahaa ardayda jaamacadaha kambaalo kale jaamacado badan waxay jira ardaydu isku khilaafsan yihiin guddoomiye kale raba inay doortaan waxaa ka dhex jira khilaaf badanaa ka dhex jira marka khilaafkaas maxay ku hadan karaan in sharci la leeyahay ama orga guud la dhiso oo soomaali ka midaysan oo guddoomiye leedahay guddoomiyahaas maanta inuu sharciyo leeyahay oo beri jaamacadda shaqka dhacaayo xalin karo wuxuuna ku xalin karaa in sharciyada samaystay guud inta loo soo imaado soomaalida ama dowladda ha u samayso meel walba dadku in qodobadaas la sameeyo sharciyadaas loo qadariyo qodobkaas intaasuu noogu ogyahay qodobkii ugu dambeeyo ahaa la talinta maxaa kula talinaysiin dowladda wacyigelinta horta marka koowaad waa aadan kaga mahadcelinayna janska noo siisay inaan hadalno ra'yigeena wixii ku tugnaa bannaanka usoo dhixno waxaanay kula talinaynaa inaad si horumarsaan diina joojin marnaba inayna joojin aad hore isugu qaano dadka waxay dhahaan soomaalida wax geedagiisa waxay dhahaan marka maanta doola u baahan tahay inaa aadid waxaa rabtaa inaad muqdisho kale inaa aadid waxbaa uga baahan tahay marka maanta muqdisho socota dhexoo kale haddii wax kuu qabsato lagama yaabo inaad meesha istaagto maxaa waaye hadafkaaga inaad muqdisho gaartid waa meesha wax ka rabtid marka waxaa kula talinaa inay sii wadaan qodobkana kula talinaynaa waxaa kaloo kula talinaynaa waa inay badiyaan laamaha calishaan wacyigelinta nabadda maanta aniga baanaa ku arkay meel kale ma arag ma xasuusto aan ku arkay dad wacyigelinaya dhalinyarada waxbartay aadaan inka mahadcelinaynaa waxaan inku dhiirigelinaynaa inaad laamo meel kale ka sameysid hadday gobol tahay hadday tahay caasimadda hadday tahay meel walba inaad ku leedahay urur markaas waxay noqonaysaa way fududaanaysaa si nabad loo helo maxaa yeelay ad waxaa jooga adi maanta jaamacadaha wax jirta ku yaala kambaala oo wacyigelisay waxaa laga yaabaa jaamacadii soomaaliya inaysan gaarin laakiin urur oo ayaguna guddoomiyaha waxaa ka dhisan yahay way fududaanaysaa ayagoo jaamacadaha tagaan iskoolkaa tagaan shacabina ha u qabtaan si walba ku fududaanaysa marka inaa ururka laamaha inay badiyaan meel walba ka dhisaan taasaan ku dhiirigelinaa mid qodobka kalena waxaa waaye waa inay ka hortagaan qabyaaladda iyo wax walba oo sababi kara casaan inaysan nabadgelaano kale casaan inay ka hortagaan wixii xun oo kale ah dagaal oo kale maanta inay xalin karaan inay ka istaagaan maano dhahaan annagu waxaan nahay ururka wacyigelinta nabadda waxaan isoo darneeyay waxkaas jooga ayaga inaa dhawrimaa ardaas ayagaas bulshaysan waa inaa u turtiyeen as ahaan xalin guddoomiyaha leedahay guddoomiyaha loo diro oo la yidhaahdo lagu wareejiyo inaa wada tirtiin markaas meesha isfurtaan ka baranaysa in la xishoodo oo meesha nabad helno marka aad wanaagsantiin intaas